प्रभुଙ୍କର गौरव हो आज रविवार सहभागितार आपण माने जेते जन अछंती दूर दूरांतरु आमानकर नवरंगपुर केन्दार मुसापुर बुटरुगुड़ा कसमगुड़ा आउरी आज नुआ करी बंडा कटरा जेते जन आमे स्टार उपस्थित अछु बागरार समस्त भाई भणी मानकू मु नमस्कार भेस्तर ज्ञापन करूची परमेश्वर समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद कर प्रिय माने वाक्य निमंते मु विश्वास करे आमे समस्त प्रस्तुत अछु आ मु विश्वास करे परमेश्वर आम सहित कथा हेबा पई मध्य से प्रस्तुत अछंती से कथा हेबे हमर परमेश्वर कथा कहिबा परमेश्वर से जीवित परमेश्वर जेते थर आमे घर को आसीछु जेते थर आमे स्थान को आसीछु सबु समय रे हमर परमेश्वर आम सहित कथा हेइ सेति पई आज आमे भल रे अछु सेति पई आज मदुआ मान को संग छाड़ीछु सेति पई आज आमे जगतरु बाहरी आसी पारिछु प्रभुंकर गौरव हो आज होची नुआ वर्षर प्रथम रविवार नुआ वर्षर प्रथम रविवार नुआ वर्षर एही प्रथम सप्ताह रे आमे कोन करूछु आम जीवन को आमे अतिबाहित करूछु एही नुआ वर्ष रे एही स्थान आमे जते बसिछु इवेन मु भी हेउ आम समस्त मन मध्य किसी विजन अच्छी किसी गोटे उद्देश्य थिबो किसी गोटे निष्पत्ति थिबो कि नहीं थिबो नुआ वर्ष आमे परस्पर जते विश करू नहीं कि कहू कि नहीं भाई हैप्पी न्यू ईयर प्रभु आपन को जीवन रे मंगल करंतु ए नुआ वर्ष रे आपन सुस्थ सबल रुहंतु ए नुआ वर्ष रे आपन आशीर्वाद पांतु आमे परस्पर कोन करू ए शुभ कामना आमे जनाइबार आवश्यक रही जनाइबार आवश्यक रही कि नहीं रही ए नुआ वर्ष रे आशीर्वाद का दरकार नहीं का दरकार नहीं समस्त को आशीर्वाद दरकार तो कि नहीं मु केतरा आशीर्वाद कथा कहबी जे ए नुआ वर्ष रे आमे कौन कले आशीर्वाद पाइबा ए नुआ वर्ष रे आशीर्वाद पाइबा पाई मते कौन करबार आवश्यक रही अल्प समय वाक्य आमे कथबार्ता हेबा मो सहित आपण माने गोटे वाक्य बाहर करिवे आमानकर ख्रिस्टियन समाज रे गोटे सुपरिचित अध्याय कोडा सेटा गीत संगीत रे अछि कोडा 23 गीत बाहर करंतु एटा हमर पोछ माने नै के पूरा अध्याय न देखि कि से माने कोइ दियन 23 अध्याय मिलला 23 अध्याय हमर सहित अनिता आज अछि हमको वाक्य पढ़िबारे सहायता करिवो 23 अध्याय शेष पद पढ़िबा 6 पद निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाय मोर पश्चातगामी हेबो हां एटी लिखा जाउ कोन लिखा जाउची मंगल और दया मोर कोन हेबो जीवन जाय कोन हेबो मोर जीवन पश्चातगामी हेबो बोल लिखा अछि कि हां जीवन जाए मोर पश्चातगामी हेबो काई के हेबो तापर पढो पुणी को सर्वदा सदा प्रभु को गृह रे वास करिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दाऊद कहउछंती मु मंगल पछरे जीवी नाही मंगल मोर पछरे आसबो मु आशीर्वाद पछरे जाइबे नाही आशीर्वाद मोर पछरे आस मते आपण कोंतु हमको किए दरकार हमको सुस्थता दरकार ना जीसु दरकार जीसु किए से सुस्थकारी आज लोक सुस्थ पछरे धाउछंती हमको सुस्थ जेतिकी दरकार ता थारो अधिक हला सुस्थ करिबा परमेश्वर आम सहित रहिबा आमे केते बेले आशीर्वाद पाइबु इठी लिखा जाउची कोन बे लिखा जाउची मंगल और दया मोर जीवनर शेष पर्यंत कौन हेबो मोर पश्चातगामी हेबो काई के हेबो मु सर्वदा सदा प्रभु को गृह रे वास करी प्रिय माने एही नुआ वर्ष रे जदि आपण को परिवार रे आपण को जीवन रे जदि आपण आशीर्वाद पाइबार अछि मंगल पाइबार अछि ताले कोन करिबार अछि सदा प्रभु को गृह रे आमे वास करिबा गोटे परिवार हेबा परमेश्वर को गृह रे वास करिबा गोटे भाई भौणी हेबार आवश्यक अछि ताले परमेश्वर कोन करिवे आमको आशीर्वाद करिवे दाऊद से महाराजा थिले
ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଅଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି। ଖାଇବାର, ପିଇବାର, ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ପାଇଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ, କେମିତି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲୁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବାରୁ। ଦାଉଦ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାସ କରିବି। ମଙ୍ଗଳ ପଛରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ କଥା କହୁନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବେ ରବିବାର ପରି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଥିବେ। ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବ ଏମାନଙ୍କ ରେପଚର ହେଇଗଲା ନା କଣ, ଆମକୁ ଛାଡି ଏମାନେ ପଳେଇଲେ କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ରେପଚର ନାହିଁ। ଏମାନେ କୋଉଠି ଯାଇଥିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛରେ। କୁହନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛରେ। ଏ ବେପାର ଯିବା ଲୋକ ଏମାନେ କାହା ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜହନ ଭାଇ, ରବିବାର ଦିନ ଭଲ ବେପାର ହେବ ନା ରବିବାର ଛଡା ଅନ୍ୟ ଦିନ ଟିକେ ହେବ? ଜହନ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ରବିବାର ଦିନ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟିରେ ଥିବେ, ଗାଁରେ ଥିବେ। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ବୋଲେରୋ ଅଛି, ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ ଭଲ ବେପାର ହେବ ଭାଇ ଗୃତି ଭାଇ? ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଗାଡିରେ ଗୁଟଖା ଲାଗିଥାଉଛି। ନାଇଁ କି? ଗୁଟଖା ବୋଲେ ଚକାରେ ଜାମ ଦେଇକିନା ରଖିଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ରବିବାର ଦିନ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଚିହ୍ନ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କର୍ତ୍ତା ଦରକାର। ମତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର। ଆଜି ହଉଛି ମୁଁ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦିନ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିବା ଦିନ ନାହିଁ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଛି, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ପଦ ପର୍ବ ପଢେଇବି। ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 92 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 92 ଗୀତ 13 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 92 ଗୀତ 13 ପଦ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି। ବାସ କରିବାଟା ବୋଲେ ରପିତ ହେବାଟା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ଲଗା ଯିବାଟା। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରପିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ? କେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ? କେଉଁମାନେ ବଢିବେ? ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରପିତ ହେବେ। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ରପିତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ରପିତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ନାଇଁ ବଢିଆ କହୁଛୁ ଆମେ। କେତେ ଜଣ କହିବା କଷ୍ଟ ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ କେବେ ଲଗାଯିବେ? ଡିସେମ୍ବର 25 ରେ ଆସିକିନା ଟିକେ ରପିତ ହେବେ। ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବେଳେ ଆସି ଟିକେ ରପିତ ହେବେ। ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଲଗା ଯିବାର ଅଛି। ବୋଲେ ଆମେ କଣ ହେବୁ? ବଢି ପାରିବୁ। ଆମେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ମୁଁ କଣ କରିବି ନାହିଁ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଘରେ ରପିତ ହେବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦ ପଢ। ଆଉ ହାନା ନାମୀ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ହାନ୍ନା ନାମୀ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ସେ ଆସେର ବଂଶଜ ଫିନୁଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା। ସେ ଆସେର ବଂଶଜ ଫିନୁଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପଢ। ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବାସ ସେ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? 7 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ତାପରେ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? ଓ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଧବା ହେଇକିନା ଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବୋଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ କଣ? ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିବାରାତ୍ର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ଏ କେମିତିକା ଲୋକ? ବିଧବା, ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି,
रोजगार आंकर ठीक नाही सबुठाରୁ ଅଧିକ କୋଉଟା ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଏ 84 ବର୍ଷ ବିଧବାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ସେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସହଭାଗିତା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଧନୀ ବେପାରୀ ଚାକିରିଆ ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ ଯୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ବୁଲ ଦି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା ମୋର ଲାଭ ହେଇଗଲା ମୋ ପରି ଆଉ କିଏ ଅଛି ତୋର ପରିବାର କିଏ ଅଛି ତୁଇ ତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲୁ ତୁଇ ତୋର ପରି କିଏ ହେବାର ମିଶା ଦରକାର ବି ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ ପିଇଲେ ଗର୍ବ ମତେ କିଏ ଛୁଇଁବା ଲୋକ ନାହିଁ କିଏ ଛୁଇଁବେ ମଦୁଆ ଲୋକକୁ ତୁମେ ତ 5-6 ଦିନ ହେଲା ଗାଧାଇ ନଥିବ ତୁମକୁ କିଏ ଛୁଇଁବେ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା चौथ छाड़ी मंडली को पिटी देखाई पुड़िया चाबी चाबी मद बोतल धरी बुलिकिना 2 पैसा मिली गले जा हो आज हेला ए मोहर प्राण बोलना ए मोहर किडनी ए आका मते बचाइबो 2 पैसा मिली गले एमान चौथ छाड़ी प्रभु को पिटी देखाई बुलुचंती और बाइबल रे हमें देखुछु जने विधवा स्वामी सहित 7 वर्ष से कुआरी अवस्था थिले स्वामी चली गला परे विधवा समय रे से मंडली रे लागि रहिचंती प्रिय माने आमे जदि यही नूतन वर्ष रे आशीर्वाद पाइबार अछि आम जीवन रे आमे मंगल को देखिबार अछि ताले प्रथम काम कोन करबार अछि परमेश्वरंकर गृह रे आमे लागि रहिबा सहभागिता आमे लागि रहिबार अछि नहले आमे केबे मध्ये आम जीवन रे आमे आशीर्वाद पाइ परिबो नै जदि आपण पढिबे कि मो सहित जन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय को आसन 15 अध्याय आपण माने पढिबे 4-5 पद पढ़ो मो द्राक्षालता तुम्भे माने शाखा 4-5 पद मो ठारे रुह सेथिरे मो तुम्भ मानक ठारे रहिबी मो ठारे रुह मु तुम ठारे रहिबी शाखा जेपरि द्राक्षालतारे न रहिले निजरु फल फଳି पारे नाही सेहिपरि तुम्भे माने मध्य मो ठारे न रहिले फल फଳି पारो नाही मंडली रे न रही पालकर कथा न मानी सहभागिता न आसी फल फलुचु आम गछ कहतु गछ गछरे गोटे शाखा शाखा बोले कौन जो मान मुंड तले अच्छी टिके आमे देखबा नहीं जो माने आमे बाइबल आनिछु भलो कथा थोड़े उल्टे की देखंतु आ बाइबल बंद करिकिना आराम से सुनंतु आपण नले डिस्टर्ब हेबे नोट करबार आवश्यक रही नोट करंतु किंतु आपण माने आमे जोटा कहूछु सेटा को मिस करंतु नहीं गछ शाखा बोले कौन बबलू बबलू पचार समस्ते बबलू कि बापा आम समस्ते कौन हेलु आमे से इटा छंतरे तैयारी हैला पुरी नहीं ओके शाखा बोले कौन केंदा कुड़ केंदा गछर केंदा नहीं हमर भाषार कथा केते बढ़िया लागुची कि नहीं एटा होचे हमर मातृभाषा ए भाषा रे आमे बोडलु ए भाषा रे आमे बडो हेलु नहीं कि खेंदा गोटे गछरे लाकी नथिले फल पड़बो के फलबो केबे ए जो गछर खेंदा केत दिन लागि दिबारुछि सप्ताह गोटला दिन लागले फल पड़ी हबो कि नै केतरा खेंदा थिबे डिसेंबर 25 रे आसी 10 बाकास थिबे तुमे तो ऑलरेडी सुखी छो तुमे गछरो कोटा जाई कि ना सुखी जाई छो तुमे कोडी आशीर्वाद पाइबो गोटे खेंदा जेमती गछरे 24/7 से कौन होता है कनेक्टेड पूरा जॉइंट होइकिना थाए विश्वासी माने मध्य प्रभुंक सहित जब जड़ित होइकिना थिबे प्रभुंकर आशीर्वाद ठारू सेमानकु केही मध्य निवारण करि परिबे केही निवारण करि परिबे नाही आपण एही नुआ वर्ष रे गोटे चैलेंज करिवार अछि रे शैतान गत वर्ष मुई केतरा सहभागिता मिस कली रे शैतान तुई देख तुई टिके देख एही वर्ष मोर केमती वर्ष हेबो मंडली रे लागि रहिबा वर्ष हेबो सहभागिता रे रहिबा वर्ष हेबो प्रभु को घरे बात करिबा वर्ष हमें ताकि चैलेंज करि कहिबार देखबा रे तोर उद्योगति केते देखबा आज टिके पाक भल बोली सिगरे गाधाई किना आसीछु जेंती कुहुड़ी जा कहबो ना
ମୁଁ ପାଷ୍ଟର କୁ କହିବି 8টাରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିବି, ତୁ କେମିତି ରେଡି ହେବୁ ଦେଖବା କହିବାର ଅଛି, ତୁ କ 6ଟା ବେଲେ କରିବା କో, ତୁ କହିକି ନା ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ରେଡି ହେଇଯିବି ନା, তোর মুড যেমনি কিঞ্জুর ফ্যান পরি তুই বুঝবো কইবার এটা ডিসকারেজ করবা মনোভাব আমার ভিতরে আসবো, এইটা আসবো প্রভুকর গৌরব হও। এই বছরে আমি যদি প্রভুঙ্ক ঘরে বাস করবু আমার আশীর্বাদকে ছড়াই নেই পারবো, কেহি ମଧ୍ୟ କେହି ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଘରେ ରପିତ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି আমার বড় ভাইଙ୍କର ଏ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଲୋକ ମତେ କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଭାଇ ଗାଡି ଉପରେ ଗାଡି ଆଣୁଛ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଲଗା ଯାଇଛୁ। ନାଇଁ ପାଣି ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଦେଖ କେମିତି ଥିବ, ପଢିଦିଅ ସେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ, ଗୀତ 1:3, ହଁ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରପିତ, ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ତାର ନାହିଁ, ପତ୍ରର ତେଜ ଅଲଗା ଥିବ, ତାର ଗଛ ମିଶା ଅଲଗା ଥିବ, ফুল ফুটলে হে ভলটা ফুটব, ফଳ ଫଳିଲେ ମିଶା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ, ଗୋଟେ ଭଲ ଫଳ ହେବାର ଅଛି, ଆମକୁ କଣ ହେବାର ଅଛି, ପାଣି ପାଖରେ ଲଗାଯିବାର ଅଛି। ସେଇ ପାଣି ପାଖର ସ୍ଥାନ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ, ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର। ସେଇଠି ଆମେ ତେବେ ରପିତ ହେବା, ଆମେ କଣ ହେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। କେମିତି ଭାଇ ଏବେ ହାତରେ ମଦ ଗିଲାସ ନାଇଁନି, ନାଇଁ ଏବେ ମଦ ଗିଲାସ ନାଇଁନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ରପିତ ହେଇଗଲି। ପୁଣି ବଲ ଖେଳବାକୁ ଆସୁନୁନି ବବଲୁ, ନାଇଁ ଆସୁ ନାଇଁନି, ମୁଇଁ ସିଟି ଲଗା ଗଲି, ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ଆରେ ଆସୁନୁନି, ମୁଇଁ ମୋର ଫେଭରାଇଟ ଗେମ୍ ଫୁଟବଲ, ମୁଇଁ ବହୁତ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଛି। ଆହୁରି ଏତେ ଖେଳ ଭାଇ ମତେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମୁଇଁ ନ ଗଲେ ଆମର ମ୍ୟାଚ ହେବନି, ଆମର ଟିମ୍ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି କେତେଟା ଟିମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକିନା ମୁଁ ଖେଳବାକୁ ମିଶ ଯିବାର, ଏଇଟା ଆମର ଗର୍ବ କରବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର କଣ, ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମତେ ଲୋକ ଖୋଜିଥିବେ ଆଗ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡରେ, ଭଲିବଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଖୋଜିଥିବେ ଆକା। ଏମିତି ଭଲିବଲ ମ୍ୟାଚ ଭିଡିଓ ଖେଳିଛି ଆମର ଗାଁରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ, ନାଇଟ୍ ଗେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇକିନା ସବୁଟାକୁ ଜିତି ମିଶା ଆସିଛି, ଆଉ ଖୁଡଖୁଡା ହେତେ ହାରିଛି ମିଶା। ବୋଲେ ଏତେ ବାୟା ସେଠି ଯାଇକିନା ଖୋଜିଥିବେ, ଭାଇନା ଆସିଲେ ଖେଳିଲେ ଜିତି ହେବ, ସେ ଥିଲେ ଏକା ସାହସ ଲାଗିବ ବୋଲା ପରି କେତେ ଥିବେ କି ନାଇଁ। ସେ ଆସିଲେ ବଢିଆ ରେ ଚାକନା ମାନ୍ଦେ, ସେ ଭାଇନା ଆସିଲେ ଭଲ କୋଉଠି ବିଅର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଥିବ ଯେ ଯେମିତି ନିଶା ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାର ମାର ପରିଆ ଲାଗିବ ବୋଲା ପରି କେତେ ଖୋଜବା ଲୋକ ଥିବେ କି ନାଇଁ, ଯାଇକିନା ଖୋଜବେ, ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ ନାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ। ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ମତେ ଆଗରେ ସେ ପାଲା ଦେଇକିନା କଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଇଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ପାଲା ପକାଇକିନା ଗୋଟେ ଗଛ ପରି କରିଥିଲେ, ସିଟି ଥିଲି। ଏବେ ମୋର ମାଲିକ ସିଟିରୁ ଝିକି ନେଇକିନା ମତେ କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଉର୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସିଟି ଥିଲୁ, ସେ ବାର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଝିକି ଆଣିକିନା କଣ କଲେ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ସେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ବାହାରିଲେ ଫଳ ପଡୁଛୁ। ମୁଖର ଦୁଇକର ଭାଷା ଅଛି କି ନାଇଁ, ନହେଲେ ଆଗରେ ହିଣ୍ଡି ଗଲା ବାଲେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମକୁ କେ ଭଲ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗବାର ନାଇଁ, ନାଇଁ କି ମଇଙ୍କା କୋଉଠି ଯାଇକିନା ଆମେ ଝଟ ମାରିଦେବୁ, ମଝି ପାଖନା ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଦାଣ୍ଡରେ କାଣି, ନହେଲେ ଯେତିକି ଭଲରେ ଗଲେ ହେବ କି ନାଇଁ। ଏ କାଣା ମାଇନା ନିଜେ ଝଟ ମାରି ଲୋକକୁ, ତାର ବଦଳରେ ତୁମେ ହିଣ୍ଡି ଯିବାର ଯେ କଂକ୍ରିଟ ହେଲେ କରିଲି, ରାସ୍ତା ହେଲେ ବନାଇଦେଲୁ ନାଇଁ ଆଗରେ, ଭଲରେ ହିଣ୍ଡି କିନା ଯାଇଥାନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜିବେ। ଦାଉଦ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦୟା ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ମୁଁ କଣ କରିବି, ବାସ କରିବି। ଦାଉଦ କେବେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ,
ଦାଉଦ କେବେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଳ ଗିଳିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ, ମୁଁ ଛେଳି ଚରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିନା ବଂଶୀ ଧରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଛେଳି ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସୁଛି, ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳ ଅଛି ବୋଲି ନେଇକି, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସୁଛି, ତୁମକୁ ସାମୁଏଲ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ସାମୁଏଲ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ବଳିଲା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମର ଘର ଲୋକ ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଭାଇମାନେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି। କାହିଁ ଡାକୁଛି? ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରପିତ ହେବୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ବଢାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦେଖିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ବଢାଇଲେ? ଏଠି ଆମେ ଲଗାଗଲୁ, ଆହୁରି ବାହାରେ ଫଳ ପଡୁ। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଗୁଡା ବଦଳି ଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ବଦଳି ଗଲା, ଗାଡି ଧରି ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଭାଇ, ତୁମେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଡସିଛ, ତୁମର ଖେନ୍ଦାରେ କଣ୍ଟା ଫଳବ। ତୁମେ ପିତା ଗଛରେ ଡସିଛ, ତୁମର ମୁଖରୁ ପିତା ଭାଷା ଆଗ ବାହାରକୁ। ଯେବେ ତୁମେ ମିଠା ଗଛରେ ଜଡିତ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମିଠା ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିପାରୁଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି କହିବ ଖା, ବାଇକ୍ ବାଟେ ଇଞ୍ଜିନ ବାଟେ ଅଏଲ ବାହାରୁଛି, କେମିତି ପାସ୍ ସିନା ଯିବୁ, ଖା, କଣ କହିବୁ? ଏବେ ବୋଲର ନାହିଁ, ବୋଲର ଖରାପ ହେଲା, ଚକା ପମ୍ପ ହେଲା, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବୁ? ଖା, କେମିତି ଯିବି? ତୁ ଦେଖ ମୁଇଁ କେମିତି ଯିବି? ଅଟୋ ଆଣବା କହିବ, ମତେ ବାଇକ୍ ଘରେ ଆଣବା କହିବ, ତୁ ଦେଖ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାମ ଭାଇଙ୍କର ଅଟୋ ନାହିଁ, ଭାବଲା ହଁ ଆଜି ହେଲା, ଆଜି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବ ବୋଲା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଟୋ ଧରି ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ଖେଳି ଦେଲେ। ଆଉ ରେଡି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇକିନା, जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर के चलो, गीत गाई गए ସେମାନେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଳାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଅଟକାଇବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବା ବର୍ଷ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବା ବର୍ଷ। ଏଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ବଳ ନୁହେଁ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏଟା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା? କେମିତି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା? ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ମନରେ କଣ ଆସିବ? ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ମନରେ କଣ ଆସୁଛି? ବାଇବେଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ ଆମେ? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିବାଟା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମର ମନେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କଣ? ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, ତୁମର ଚାଙ୍ଗୁଡି ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମେ ବାହାରେ ଗଲେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ଭିତରେ ଆସିଲେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ନାଇଁ କି? ତୁମର ଡାବୁ ବେଶୀ ବଢିବ, ତୁମର ଚାକିରିରେ ତୁମର ପ୍ରମୋସନ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଆମକୁ ନୂତନ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେବେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ, 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଫେସୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ପଢ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଇଁ 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହାଠାରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା କଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବୋଲି କଣ? ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି, ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡି ଘୋଡା, ସୁନା ଟଙ୍କା, ଏ ସବୁ ବିଷୟ। କିଛି ନେବାଟା ଅଛି? କିଛି ନେବାଟା ନାହିଁ। ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? କିଛି ନେବାର ତ ନାହିଁ, ମୁଁ କମାଇବି ନାହିଁ କି, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ କି, ଘର ଦରକାର ନାହିଁ କି, ମତେ ପିନ୍ଧବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି, ଖାଇବାଟା ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ କି, ପାଠ ପଢବାର କି ନାହିଁ,
ଚାକିରି କରବାର କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ କରି ଜାବୁଡି ଧରବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। କଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କଣ? ସେଟା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାର୍ଗରେ ସେ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲବା କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବି, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବାଇବଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପରା ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ଭୁଲିକି ଯାଉଛି। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଜାଣବା ଚର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 1:3 ପଢ। ଯେ ପାଠ କରେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରେ ବୋଲେ ନାଇଁ, କଣ ପଢେ? ଯେ ବାକ୍ୟ ପଢେ, ଯେ ପାଠ କରେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣନ୍ତି ପୁଣି ସେଥିରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ଧନ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ ବ୍ଲେସେଡ, ନାଇଁ କି? ଧନ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କିଏ? ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ 3ଟା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେ ପଢବ, ଯେ ପାଳନ କରବ, ଆଉ ଯେ ଶୁଣବ। এই 3ଟା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବ, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ସବୁ ଥିବେ, ଶୁଣବା ଲୋକ ସବୁ ନଥିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇବାକୁ ରେଡି, ଶୁଣବାକୁ ରେଡି ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଶୁଣବା ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନା ଝୁମ୍ବା ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ? ଝୁମ୍ବା ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଭାଇ କୁହ? ସେ ଝୁମ୍ବା ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ମୋର ପାଖରେ ବସିଲା ଲୋକ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଇଁ ଝୁମୁଛି, ମୋର ପାଇଁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କି ନାହିଁ କୁ ପୁସ୍ତକରେ ଟିକେ ଖୋଜ। ଅଛି କିଛି କାମକୁ ନହେଲା ପାଠ ଅଛି କହିବୁ ବୋଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ସେଟା ଲେଖା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ। କେତେ ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଜିତିଲି, ଏବେ କଣ କରିବି? ଲୁଡୁ ଖେଳିଲି, ଏବେ କଣ ଖେଳିବି? 52 ପତା ବାହାର କରିବି। ଏଠି ଖେଳବା ଗାଇଲା ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ କି ନା? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏଟା ଖେଳବା ଜାଗା ଏଟା? ଆରେ କେତେ ଜଣ ତ ଫୋନ ରିସିଭ କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ପରେ ଫୋନ କର। 2 ଘଣ୍ଟା ବି ସମୟ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି ଆମକୁ? ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2 ଘଣ୍ଟା ସୁସ୍ଥିର ବସିବାର ବି ଅକାତ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଲେ। ସେ ଝୁଲି ଭାତ ମାଗଲେ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ମାଗଲେ ନାହିଁ, କିଛି ମାଗଲେ ନାହିଁ, କି ମୁଇଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି କି କଣ। ସେଇ ସମୟ ତ ମୋବାଇଲ ବି ଥିଲା କି ନଥିଲା? ହଁ, ସେ କିଛି ସେ କଲେ ନାହିଁ। 6 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଝୁଲିଲେ। ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରେ ବସିବାଟା କଷ୍ଟ। ଲୋକମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସିନେମା ହେଲେ ଆଜ ଖାବେ ଶେଷ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା ଏମିତି ଏକା ଦେଖୁଥିବେ। ଆହୁରି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଟାଇମ ମନେ ଥିବ, କେତେଟାରେ ଭାଉଜ ଅନୁପମା କେତେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? ଭାଉଜ 7ଟା ଅଧେ। ହଁ, ମୁଁ 6:40 ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। କେତେଟାରେ? 6:40। ଆରେ ମୁଁ ସାରିକିନା 7ଟା ଅଧେରେ ଅଛି ବୋଲେ 7:20 ଭିତରେ ପଳାଇ ଆଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ଉଦ୍యోଗ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ଶୁଣିବା କଥା କେମିତି ଏତେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ ଭାଇ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କୋଟ କରିବି। 2 ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 2 ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପଢ। ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା
ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ବୋଲେ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କେମିତି ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ବୋଲେ ଭାଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡିଲାନି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ନୋଟ କରିଥାଏ ପରେ ପଚାରିଲା ପରେ କିଏ ଅଛୁ ଆମେ ଭାଇ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରେ କିଏ ପଚାରିଲା ପରେ କଣ କହିଲେ ଛାଡ ତେନେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା କଣ ବୋଲିଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛୁ ମାତ୍ର ଏମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲ ଭାଇ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ପଚାର ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଏମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଶୁଣବା ପାଇଁ ଶୁଣବାଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମାନବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗରେ ନା ଶୁଣବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାତ୍ର ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଶୁଣବ ନାହିଁ ଜାଣବ କେମିତି ଯେ ଶୁଣବ ନାହିଁ ମାନବ କେମିତି ଯେ ଶୁଣବ ନାହିଁ ବୁଝବ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାହିଁକି ଆଇବାର ଅଛି ଝୁମ୍ବାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିବୁ ଆମେ କି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ କାହିଁକି ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣବା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କହିବାଟା ନାହିଁ ତୁମେ କୁହ ମୁଇଁ ଶୁଣିବି ତୁମେ କୁହ ମୁଇଁ ଶୁଣିବି ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମେ କଣ କରିବ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ ଏଠି ମାନବାଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆସିବି ପଏଣ୍ଟକୁ ମାତ୍ର ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ତୁମେ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କଣ କରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର କେତେ ଜଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ବି ନିଦ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ନିଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଭି ଦେଖିବା ଠାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ମା ମାନେ ବସିକିନା ଯୋଉ ଉଟାଣି ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିବେ ସେ ଫୁଟାଣି ଯୋଉ ବସବା ଉଠବା ସେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଲିଥିବ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଦ ସେମାନେ ଡହଲି ଆକା ଯାଉଥିବେ ପଚାରିଲା କେମିତି ତୁମେ ଝୁମୁରି ପରି ହେଇଗଲ ଭାଉଜ ତୁମେ ଜାଣିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି ଓହୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ବି ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ କି କୁହନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ଝୁମ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଝୁମ ନାହିଁ ଏଟା ଶୈତାନ ଦେବା ଝୁମ ଆମର ଭାଷାରେ କହିଲେ ବଢିଆ ବଢିଆ ବୁଝି ହେବ ଆମର ଦେଶିଆ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୀ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକବା ତାକୁ ଡାକବା ହଁ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆମେରିକାରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କେମିତି ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଇଂଲିଶରେ ଏକା ଝାଡୁଥିଲେ ତୁ ବୁଝିଲୁ କି ମୁଇଁ କୋଉଠି ମୋର ସତର୍କ କରବାର ଜଣା ନାହିଁ ତୁ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ବକ୍ତାକୁ ଡାକିଥିଲୁ ନାଇଁ ତୋର କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କହ ତୋ ଭାଷାର ଲୋକକୁ ଡାକିଥାନ୍ତୁ ତୋ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ନିଶା ଧରିଛି ଲୋକ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକବା ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ମିଟିଂ ଗୁଡିକ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକି ଆମେ ମାଲାଲିୟମ ତାମିଲ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲୋକ ଡାକବୁ କିଛି ବୁଝି ହେବ ନା ସୁଝି ହେବ ନାହିଁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ମିଟିଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁଇ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆଉ ତୋର ହାତ ଗୋଡ ମୁଁ କାମ ସେମିତି ଦିଶୁଛି ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ କହିବି ସିଧା ସିଧା କହିବି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଯେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆସିବେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଠାରୁ ବାହାରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଆଜି ପଢିଲେ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କଣ କରିବେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ନ ଶୁଣିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ସେଟା ମିଶା କୁହ ମୁଁ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ଡୁମାଟା କି ଅସୁବିଧା ହେବ କୁହ ତ ବୋଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ଥିବ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ବୋଲେ ଶୁଣ ନାହିଁ ହେଲା ହଁ କି ଅସୁବିଧା ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡରାନି ବିଟରାନି ନାଇଁ କି ଅସୁବିଧା ଦେଖବ
ହିତୋପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଢ। 28 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ କଣ କରେ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଫେରାଏ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ଫେରାଏ ବୋଲେ କଣ? ଏ ଝୁମ୍ବା ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବ କି କୁହ ତ? ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖବା ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବ କି କୁହ? ଏ ଫୋନ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଉଠ ଉଠ ବସ ବସ କିଡନୀ ଫେଲ ହେଲା ପରି ହଉଥିବେ। ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ ଅପସନ ନାହିଁ କି? ତୁମେ ଆକା ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ବେଶୀ ବିଜି ହେଇଗଲ ନାଇଁ କି? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଜି ନାହିଁ। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ହେଲେ ସେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ବସିକିନା ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ କୋଉଠି ଗଲ ଭାଇ? ନାଇଁ ରଙ୍ଗମାଟି ଗୁଡା କୋଉଠି ଗଲ? ନାଇଁ ଅଜୟ ଘଟିକି ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ବିଲ୍ ଦେବା କି? ନାଇଁ ମୋର ସେ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଲେ ବୁଲୁଛ ଏମିତି? ଏଇଠି ରୁହ ପରା। କେତେ ଜଣ ଶୋଇଥିବେ? ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ଗାଈ ଖେଦୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବସିଥିଲା ଭାଇ, ଦିନ ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବସିଥିଲା ସେ ସାମ୍ନାରେ କି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଗୋଟେ କିଏ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗଲାଲ ତାର ଉପରେ ଥୁକି ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କଣ ଭାଇ ଏମିତି ହଉଛ? ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଘରେ ବସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଲି। ମୁଁ ଭଲରେ ଶୁଣିଛି ପାଇଁ କହୁଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଉପରେ ଥୁକି ଦେଇ କହି କ୍ଷମା କର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘରେ ବସିଛି ବୋଲି ଥୁକି ଦେଲି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଟେବୁଲ ମାନ ବେଟି ଉପରେ ମାନେ ଇଟି ବସିକିନା ପୁଣା ଯୋଉଟା ବି କରୁଥିବ ପୁଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଇବ। ଏ ଯୋଉ ଚିଲେଇବ କି ନାହିଁ, ରକ୍ଷା କର ରାଜା ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ମିଶା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଇ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକା ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେନି। ମୁଁ ଡରାଉ ନାହିଁ, ଏଟା ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ଘରେ ଯାଉଛି, ମୋର 1000 କାମ ଥାଉ, 1000ଟା ଫୋନ ଆସୁ, କାହାର ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାଢିଦିଅ ମୋବାଇଲ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ ଅପସନ ଅଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଫୋନ ଆସିବ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ରିସିଭ କଲେ ଗୋଟେ ଫୋନରେ କୋଟି ମିଳୁଛି କି? କୋଟି ବି ମିଳିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ କି ସେ ଫୋନରେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳୁଛି କି? କଣ ମିଳୁଛି? ତାକୁ ଡିନେଇ କରିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି କି? ନାଇଁ ବୋଲେ ହଁ ବୋଧେ ତାର ଅର୍ଥ ନାଇଁ ବୋଲି ନାହିଁ। ଆକା ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲି? ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଇବ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ? କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଇବେ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ କି? ରୋମିଓ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 17। ହଁ ପଢ, ବଢିଆ। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। କୋଉଠୁ ଜାତ ହୁଏ? ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ବଢୁନାହିଁ କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏମାନେ ପିଲା ଖେଳାଇବାକୁ ଆସିଥିବେ, କୁକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବାକୁ ଆସିଥିବେ। କାର ପିଲା ତୁମେ ପ୍ରେମ ସରିଲେ ଚୁମଲେ କା ହେବ? ତୁମର କି ଅଧିକାର? ସେଥିପାଇଁ ସୁରତ ପ୍ରେମାନୀ କହିବେ अपना क्रोश आप उठाओ, अपना उठाओ, नहीं निजर क्रोशକୁ ନିଜେ ବହିବା। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲା ଟୋକି ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖେଲା ହେଲା ପରେ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଚୁମ୍ ଚାଟ କଲା କେତେ ଥାଳି କିନା ମାନ୍ଦରା ବେଳେ ଛଣା ଆସି ଧରି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିଲା ଲୋକ କହିବାର ତୁ ଧରବାର ଅଛି ବୋଲେ କାଲି କା ମୋର କାମ ଅଛି, ଲୁଗା କାଚଲା ବୋଲେ କାଲି କା ଛାଡ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ କହିବାର ଅଛି। ମତେ ତ କାହିଁ ହେଲେ ମୋର ପିଲା ଟିକେ ଧରି ଦେବ ବୋଲେ ମୁଁ ହେଲେ ହଁ ବୋଲବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକ ମୁଇଁ କାହିଁକି ଧରିବି? ମୋ କି ନହେଲା ମୁଁ ଧରିବି, ମୁଇଁ ପୁଣି ପିଲା ଧରି ଦେବି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତୁ ଧର ତୁ ବୁଝ। ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି?
मिलला जदि पढ़ी दियो 44 पद पढ़ 44 मु पढ़ी दउछि पितर एई सब कथा कहूथिबा समय रे जेते लोक वाक्य शुणुथिले सेई समस्तक उपरे पवित्र आत्मा अवतरण करे शुणवाटा बहुत इंपोर्टेंट प्रिय भाई बहन आपन डिस्टर्ब हेबे ना जेते बेले वर्ष सारा आपन सहभागिता जीवे ना गोटे कथा एटा मन रखिबे मु जहां भी मिस करबी मात्र वाक्य को मु ध्यान सहित सुनबा पवित्र आत्मा का ऊपर आसले जुम्बा लोग ऊपर आसले कि हाई मारी मारी बस्तीवा लोग ऊपर आसले कि कार ऊपर आसले काने पुष्पास करबा लोग आसले पिला खेला यार तार पिला के जण ऊपर देखुथिबे सीट सुटा बदला टीन आनी देबे ना केंती बोली मु भोकवा ही जाउती ओई ऊपर सीट आगा देखुथिबे काहे कोला ही गला जाहु प्रभु को भाई को मन रे प्रभु कथा हेले बोधे ए भौणी को मन रे एटा गोटे चेंज करबे बोधे पर लागबो ऊपरे देखु परी हे हमें नहीं कोठी हमर ध्यान जाउची के जाने आर के जन तळे आमेन बोलले हे तळे हालेलुया बोलले हे तळे हां घुसरी पुणी ताकू लोक माने चारटा गोड़े बांधी ताकू कोना पसाय भइले आको ऊपरे देख मारो नाही कोठी ना छो वाला परी नहीं की ते केबे ऊपरे देखबो नाही पुणी सुभाष भाई से देखो कि धना प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु हाँ आमे कौन हेबा वाक्य को ध्यान पूर्वक सुन तीन तृतीय आशीर्वाद आपण देखिबे लूक लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 17 पदर पढ़ मात्र से चेतना पाई कहिला एटा का कथा लेखा जाउची साम पुओ अपव्य पुत्र से चेतना पाई कहला ताकू के कोई नांती चेतना पाई कहला कोन बोली कहला मोर बापा को केते मूल्यांकन खाद्य बळी पडु अछि किंतु मो एठारे भोकरे मरुछि मु कहबा पई चाहे आपन को जीवन रे प्रभु को दुख देला पड़ी कोन सी भूल अछि वर्ष सारा आपन कोन सी प्रभु को अबाध्य होइछंती आपन अनुताप कले ही आशीर्वाद पाए कौन करिवार अछि आशीर्वाद पाए अपने कौन दरकार अछि अनुताप कले ही आपण आशीर्वाद पाए ए जो अपव्य पुत्र ए कार पुत्र भयंकर और धनी पुत्र मतलब जीवन रे अभाव आकु के फोन कर कहला नाइ रे बापा तोर पा बेसी झुरुचंती तू एबे आसले मिसा तुम किछि करबे नाही आसो के कहले कि के फोन करी कहले हाँ किए कहले ना निजे आसছে चेतना पाई कहला कौन बोली कहला मोर बापा घरे एते खाद्य बोली जाउची मात्र मु एठी आसी भूखरे मरुछि सेति पई मु कोन करबी मु उठी मोर बापा को पाखो को जीबी और तांकु कहिबी बापा ईश्वर को विरुद्ध रे और तुम विरुद्ध रे मु पाप कली तुम पुओ बोली डका जीवार मु अयोग्य नुहे मते तुमर जने मूल्या परि रख सेतिरे से उठी आपणा पिता को निकट को चली गला सेतिरे दूर रे थाउ थाउ ताहांकर पिता ताहांकु देखि दया रे विगलित हेले ओ दौड़ी जाई ताहांकु आलिंगन करे अति स्नेह रे ताहांकु चुंबन प्रिय माने जदि आम जीवन रे प्रभु को खुणार विषय कौन अच्छी प्रभु को आशीर्वाद ठार हमको दूरकू नेला परि कौन से स्वभाव अच्छी जदि हम आशीर्वाद पाइबार अच्छी तार गोटे मार्ग है अनुताप आज बहुत लोक स्त्री थाउ थाउ आउ गोटे स्त्री कंटाक्ट रे बहुत लोक आज अनेक माने शारीरिक संपर्क गोटे पुओ को देखले ठीक भाव देखिबे नहीं अनेक युवा युवती गोटे झील को देखले अनेक पुओ माने ठीक भाव देखिबे नहीं आपण सेइथिरु अनुताप न कले आपण आशीर्वाद पाई पारबे नहीं आपण का अन्याय नहीं छंती अनुताप न कले फेराई न देले आपण आशीर्वाद पाइबे हां गंजे बिकी 500 टंका गोटे बीड़ा पकेट धरी दे प्रभु को अनुग्रह रे आशीर्वाद कले एटा आशीर्वाद एटा के जन कार छेली बेटी आनी बिकी दे प्रभु को अनुग्रह कले जा हो ए मास रे हमर बहुत सुविधा जुटी गले चट चट धेरा पडुचंती तुमर जीवन रे केबे तुमे आशीर्वाद पाइबो ना काहे कि लोकन को तुमे खेती करि लोकन को आखिर लुह तुमे गोढेइछु मु कहूची जदि भी एमती कौन सी भूल आम
ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଅନୁତାପ ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନ ଧରିଲେ କେବେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବୁ? ଆପଣ ପାଷ୍ଟର ମନକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଭୁଲ କରି ସ୍ତ୍ରୀର ମନକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଭୁଲ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁସି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁସି କରିପାରିବେ। ଅନୁତାପ ନ କରିବା ବିନା, ଅନୁତାପ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଅଟକି ଯିବ ସିନା, ତଳକୁ ଆଇବ। ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ପଇସା ଉଠେଇଦେବେ କି? ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ପିନ୍ ଦେଲେ ତ, ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ପଇସା ଉଠେଇବେ କି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର କଲେ ଯାଇକିନା ପଇସା, ସେ ଚେକ୍ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ ଆମେ କରିଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ସେ ଅପବ୍ୟ ପିତ୍ର ଉଠି ଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମର ବାପା, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ବାପା କଣ କଲେ? ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା 21 ପଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କଲି, ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। 22 ପଦରେ ପିତା କଣ କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସ, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ। ଯଦି ଆମେ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଥିଲୁ, ଆଗରେ ମୋର ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ଆଗରେ ମୋର ବାଇବେଲ ପଢବାଟା ଥିଲା, ଆଗରେ ମୋର ଉପବାସ କରବାର ଥିଲା, ଯଦି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ହରାଇଛି ନା, ପାଇବାର ଗୋଟେ ବାଟ ହେଲା ଅନୁତାପ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଷେକକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆମକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇବେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଠିକ ହେବ, ଆମର କଣ ହେବ? ଆମର ସହଭାଗିତାରେ ଯିବା ଠିକ ହେବ, ଆମର ଉପବାସ ଲାଇଫ ଠିକ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। କେତେବେଳେ? ଯେବେ ଆମେ ନିଜେ ଉଠିକିନା ଆଇବା। ସମୟ ଥିଲା ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ଡାକିକିନା ଆଣନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି ଯେ ପାପ କରି ଯାଉଛି, ତା ପଛରେ ପଡବା କଥା। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଛୁଆ, ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ବାଘ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ଭାଲୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ଧାଇଁ 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 ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଆଣୁଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଏ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ଆଣବାକୁ ଗଲେ? ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆଣବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିଲା ପାଇଁ ଆସିଛି, କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଚେତନା ପାଇ, ନିଜେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲି, ବିନାଶ ପୃଥିବୀରେ ଜଗିଛି, ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିକିନା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପିତା ମତେ ଘରେ ନ ପଶାନ୍ତୁ, ମୁଁ କାମ କରି କରି ମୂଲ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବେড়ାରେ ରହିବି, ମାତ୍ର ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ କୁଆଡେ। ହିତ ଉପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟ, ହିତ ଉପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, ଯେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଯେ ଆପଣ ଅଧର୍ମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଯେ ଆପଣ ପାପକୁ ଲୁଚାଏ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ? ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଏ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ? ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡେ, ସେ ଯେ ଦୟା ସ୍ୱୀକାର ପାଇବ। କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡି ଦିଏ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେବା କି? ଏଠି ତାଳି ମାରିବାକୁ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ ମାରି, ବହୁତ ଜଣ ତାଳି ମାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତାଳି ମାରିଲୁ? ଆମେ ଯଦି ବି ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ଆହୁରି ଛାଡିଦେବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇବି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଳି ମାରିଲୁ ଆମେ। ଯେ ଆପଣ ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେ ମିଶା ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେ ଛାଡିଦେବ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଯଦି ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ତେବେ ସେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷମା କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା କରି ନ ପାରନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଇଲା ପରେ ବାପା ସିନା କ୍ଷମା କଲେ, ମାତ୍ର ତାର ବଡ ଭାଇ କେମିତି ହଉଛି? ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଏ ଭାଇନାଗାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଡାକିଛନ୍ତି,
ए भाईना तो एमती पुणी सेमती पुणी 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 तोर की मुंड बथा डाकी नांती प्रभु ग्रहण करछन तोर की मुंड बथा हाँ अपव्य पुत्र आसला परे बापा मु केते कुली बुत्ती करूछि केते मुई तुमर सान बेलु मु तुम दासपुरी कटली केबे मु छेली छुआ भी गोड़ मारी कि ना देइनो तुमरे पुओ देश को बाजार को 12 एरिया को बुल्ला तुम दाबू बुलाइला एबे से आसला परे केंती भोजी देखो तो बोले कौन जेबे हमर पाप को स्वीकार करबो ना जेबे हमर पाप को मानि जीवो हमर भाई हमको ग्रहण करि न पारंती हमर स्त्री स्वामी इवन हमर पास्टर मध्ये हमको ग्रहण करि न पारंती मात्र हमर परमेश्वर हमर सब पाप क्षमा करिबा को समस्त अधर्म हमको धौत करबा पाई से विश्वस्त और न्यायवान परमेश्वर केतेबेले हमें दया पाइबू जेबे हमर पाप को हमें स्वीकार करबू बहुत लोग पाप करबे स्वीकार नहीं कि छाड़बार मुंड मिसा नहीं वर्ष सारा आपन को जीवन रे केबे मंगल हेबो पाप को स्वीकार करिबार अछि छाड़ीबार अछि ताहेले हमर जीवन रे हमें कोन करबो हमें आशीर्वाद को देखबू प्रिय माने प्रभु हमको दया करंतु ए सब वाक्य गुडी को बुझिबा पाई आपण माने पढ़िबे द्वितीय विवरण 28 अध्याय को आसुन द्वितीय विवरण 28 अध्याय आमे 1 और 2 पद पढ़िबा 28 अध्याय 1 और 2 पद मु आज सदा प्रभु तुम परमेश्वर को जे आज्ञा तुमको आदेश करू अछि से सब मानिबा पाई और करिबा पाई जेबे तुमबे ताहांकर उपरे यत्न पूर्वक मानिबा पाई तेबे सदा प्रभु तुम परमेश्वर को पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकों को अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिवे आमे प्रथम पॉइंट एटा देखलु जे सुनबार अछि आमे देखुछु एबे जे परमेश्वर वाक्य केवल सुनले हेबो नाही मानबार मध्ये हमर आवश्यक रहै आज मैं वाक्य बहुत ध्यान रे सुनली मात्र से सुनला अनुसार मोके भल लागला नाही आसी करे भूषा मुंडा पर आगातिली बोलला पड़ी हेले केबे हेबो सेटा आशीर्वाद आइबो वाक्य मानबा को पड़बो जे माने परमेश्वर आज्ञा को पालन करबे से माने धन्य से माने आशीर्वाद पाइबे तापर 2 पद लेखा गला जेबे तुमबे सदा प्रभु अपन परमेश्वर को रब सुनिबो तेबे ए सब आशीर्वाद तुम ऊपर बर्तिबो और तुमरो संग धरिबो से सब आशीर्वाद हमर कोन करबो हमर पछाडे आसबो केते बेले आमे प्रभुंकर आज्ञा को मानले प्रिय माने आपण पढिबे आज अनेक युवा युवती पुओ मान को जीवन रे आशीर्वाद नहीं कहीं ना एफिसी पुस्तक 6 अध्याय पढ़ंतु 1 पद लिखा जाए हे पिला माने प्रभु को सकाशे अपना अपना पितामाता आज्ञा बहु हुओ कारण ताहा यथार्थ अपना पितामाता को समादर करो यह प्रतिज्ञा युक्त गोटे प्रधान आज्ञा जेपरी तुमर मंगल हेबो कोन हेबो मंगल तुमे परमेश्वर आज्ञा बही तुमे जदि माँ बापा बसीभूत हेबो ताहेले तुमर जीवन रे मंगल आसबो ए माँ बापा को भेटू तापरे जवाब देबे भेटू तापरे बोले हठात चटना जवाब देबे चटना बाइबल काढी पारबे नाही चटना पढ़ी पारबे नाही जवाब देबाक बोले पापा पापा जवाब कारण मान नहीं बाइबल कहे जे अपना परिवार को दुख दिए से कौन पाइबो वायु वायु बोले पवन पवन रे शांति अच्छी पवन रे सुस्थता अच्छी पवन रे उन्नति अच्छी कौन अच्छी जुआड़े गले हैं पवन जुआड़े गले भी नाई मोर बाहाघर कलाहांडी रे हेला कुटी हेला ओहो केबे हेला कार सहित तुमर केमती तुमर कांटेक्ट हेला केमती नाइ रंग नंबर रे कांटेक्ट हेला ओहो मु भाबली भौणी घर लोग बाहा कर दैछंती बोली ना हम रंग नंबर रे कांटेक्ट हेला सेति पय तो तुमे काला धाई जाइछो हां कोला हांडी की हांडी कोला हांडी रे पुणी हमकर बाहा घर सेति पय पवन पुरिया का माँ बापा कथा न मानी किना जमान उदली जाइछंती उदलिया जाइछंती एमान को जीवन रे आशीर्वाद आइबो की सिटी जाई करे आरी माँ बेसी मारला लो जॉइंट टिक फोन देस मुझे ले कोई चांदी जॉइंट टिक फोन देस नाई सासु माँ एति पाई मारली उठवाटा बेसी डेरी मुई तोते मार नाई बोली कोची करे बापा तु भल रे चौक ताकू चौक मोर झील ले कोण हैला मोर खारा रे बसाई मोर ना को अपमान कर जाई चौक
ମା ବାପାର କଥା ନ ମାନବ ପିଲାଟାକୁ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଧାନ କର। ବାପା ଯୋଉଠି ଯା ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାପା ଯାହା ସହିତ ବସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ମତେ ବସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବାପା ପରା, ସେ ମା ପରା ଗର୍ଭରେ ସେ ମତେ 9 ମାସ ଧରି ସେ ମତେ ପାଳି ବଳି ସେ ମତେ ବଡ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବା, କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ? ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ଯୀଶୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୟାଳୁ ନା, ଆଉ ଦୟାଳୁ ଟୋପି ଛାଡିଦେବେ, କେମିତି ଦୟା ପାଇବ ତୁମ ଜୀବନରେ ପରେ ବୁଝିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ପିତର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଗୋଟେ ମାଛ ମିଶା ଧରିଲି। ବହୁତ ଲୋକ 2000 ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ବଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟେ ମାଛ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ କୁହ ତ? ଆଗର ଡଙ୍ଗା ଖାଲି, ଆଗର ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଏମାନେ। କାହିଁକି ଖାଲି? କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିନାହାନ୍ତି। ରାତି ଯାକ ମୁଁ ଜାଲ ମାରିଲି, ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ପକାଅ ମୋ କଥାରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଟିକେ ଜାଲ ଟିକେ ପକାଅ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ହେବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜଳରେ ଭାସି ମରିଲା ବେଳେ ଭିତରେ ଏମାନେ ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ବିନା ଦୋଷରେ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତଳେ ନାହାନ୍ତି। ମିଶରରେ ମଧ୍ୟ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ଯୋସେଫ କଣ ହେଲେ? ମିଶରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଆପଣର ପିତାର ଗଧ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ, ମା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ସେ ହେଲେ ଯେ କି ବାପାର କଥା ମାନି ଦେଶ ଛାଡି ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ରାଜ୍ୟ ସେ ଗଧ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସହଭାଗିତା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ପାଷ୍ଟର ସେମାନେ ହେବେ, ସହଭାଗିତା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ହେବେ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ହେବେ। ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ସାଙ୍ଗର କଥା ମାନବା ଲୋକ ହେବେ କି? ମା ବାପାର କଥା ମାନବା ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ନର୍ସ, ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବାହାରବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ସେମାନେ ହେବେ, ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପିତାମାତାଙ୍କର ବସିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଦୁନିଆର ମହାନ ପ୍ରଚାରକ। ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତମାନ ଭାରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆସି ପୁରା ଗହଳି କାବା କାବା ବୋଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବାହାରିଲେ କାବା କାବା ହେଇକିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁନିଆର ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚରେ। କାହିଁକି? 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମା ବାପାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ମରିଚ ଟିକେ ଘେନି ଆମ ଯାଉଥିଲେ କି ନାଇଁ? ବୋଲଲେ କି 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେ, ବୋଲଲେ ବାଇବେଲ କହେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। କେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ? ଯେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ବଶୀଭୂତ ହେବାରୁ ଆଜି କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ନାମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ଆମର ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ରହୁ, ଆମର ଚରିତ୍ର ଉଚ୍ଚରେ ରହୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଦେଖିବା ଯୋଉ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ନାଁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ। ସେ ଝିଅ ବୋଲେ ଝିଅ, ସେ ଭାଇ ବୋଲେ ଭାଇ। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଉପବାସରେ ପାଠ ପଢ, ତୁମେ ତ ମା ବାପାକୁ ଜବାବ ଦଉଛ, ପାଠ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ହେବ। मुंड खाली है वो परीक्षा रे क्या लिखना पड़ेगा मालूम भी नहीं पड़ेगा, याद भी नहीं आएगा। लेखुची बोली बोली बापा को तीन तो सकाळे संध्या माँ को जवाब तरकारी भल न गिना फिंगी देले मार्क देवे कि कौन थी गोटे कथा एबीपी मुंडी माने
बीपी मुंडा बांधे ए जन मांझे मांझे बेसी डेरी सफा न हेले चेतकी देउथिबे नेनी आंतो नहीं कि हाँ समय आसी सब ठीक करवा प्रभुंकर गौरव हो शेष कथा कही मु समाप्त करी आपण मान मो सहित पढ़िबे प्रथम पितर शेष कथा बोले केते चेतना हेबे नहीं कि से मुझे कहूँ एटा शेष नहीं लांब से चंचल है लामाई बोली कहले ओके प्रथम पितर 3 अध्याय 10 पद 11 पद पढ़ जेन जे जीवन रे सुख भोग करबाकू पुणी मंगलर दिन देखिबाकू इच्छा करे से मंद वाक्य अपना जीवाकू आ प्रवंचना वाक्य अपना अष्टाधार को निवृत्त करू यदि नुआ वर्षर मंगल पाइबार अच्छी बोले ए थमना के ठीक भाव रे व्यवहार करबार थमना बोल बुझी होची टन टन ए जो मुख ए नुआ वर्ष रे आमे जदि आशीर्वाद पाइबार अछि ए मुख को आमे ठीक भाव रे व्यवहार करबार अछि आमर मुख रे 2 अक्षर भाषा मात्र हमको आशीर्वाद दरकार आमर मुख रे लोकर चर्चा लोकंकर खाली खराब गुण आगा आमर मुख रे सब बेले मात्र मते प्रभु कौन करंतु आशीर्वाद ए मुख रे पुणी आम लोक को अभिशाप देबु मात्र प्रभु हमको पुणी आशीर्वाद देबार अछि बोले प्रभु केते भकुआ नहीं एटा प्रभु हमको सिखाई चंदी कि तुम्हें कौन करो तुम्हें शत्रु मान को आशीर्वाद करो अभिशाप दियो नहीं हमर बोइतालु नहीं गले ए चरना पर्व खाबे कि नहीं गोटे का से पर्व ना पुष्प पर्व बोलछन मु चरना पर्व बोल हय नहीं गले नहीं गला कहले नियन तुम तरकारी फरकारी नथिबो नेले बोल सेटा भी हमर घर ऊपर चोरी नहीं चंती कुंडार जदि हमर जीवन थामता शैतान तो की देखो शैतान तो हमें बहुत लोग प्रश्न पचार राति रे सहिले निद आसु कहीं निद आसु नहीं सेटा मु कहबी नहीं यूट्यूब रे मोर मेसेज होती 5टा कारण अछि निद आसबो नहीं तोय भीतर गोटे कारण हैला ए जागतिक संपत्ति प्रति बेसी आसक्त मन बेसी मूसा उठले मूसा टिके बोलले चेतना है कहीं घरे नांद अच्छी नानू अच्छी बुझु नानू बोल बुझु हाँ 6-7 तुला सुना थिले सहीबो कि आ देखि मो तुम्हें खाली सहीबा को आका जंती सहीबो जे कौन करबी तू ही कमाय वाला के नेले तू ही गेन देवाला मैं साथी भी वाला अरे के दम थिबे ओला ही मोलकी जाऊ तू जितना ही जा नहीं कि स्वामी में समय का प्रिय माने प्रभु आम कौन ग्रह करंतु लेखा जाउछे कोन हमर जीवा को आमे एई वर्ष आमे ठीक करबार के जन कहबे निजर पिला को माकड़ नहले जे बोले पिला केंती हेबो से बहुत बड़ माकड़ परिया गई जाइतिबो वाक्य रे परमेश्वर मुख रे कोन कले सूर्य हेउ हला कि नै यीशु ख्रीष्ट कहले लाजर बाहरी आसु बाहरी हला कि नै वाक्य को आप ठीक भाव व्यवहार कर कहीं मुझे कहूँ एक कथा आप पढ़े हितोपदेश 18 अध्याय 21 पद पढ़ 18 अध्याय 21 मरण और जीवन जीवार अधीन मरण और जीवन कोटी अच्छी कोटी अच्छी भाई मरण और जीवन कोटी अच्छी इस्राएल लोग माने जा हो मशा हमको सिटी बाहर कर बंचाइल एबे आमे बंचू बोलले कि कौन कहले भाई हमको मरवा को कोन मिसर रे हमको पोतवा को कबर जगह नथिला तुमे बाहर आनिचो हमको बाहर कर आनिचो एटा कहले कि नहीं मते गोटे कथा कोन तू परमेश्वर मरवा पई ताको आनले कि मराइबा पई आनले कि निजे मले एमा निजे मरी गले सेमान कहले जे हमको कोन मिसर रे कबर पोदा नथिला तुमे हमको बाहर कर आनलो परमेश्वर मरवा पई हमको डाकी ना बहुत माँ बापा पुओ झील मान कथा ठीक भाव कथा है श्रीमती मरी गले हेतारे सत्य सबसे विचार मरीज केतरा स्वामी
তুই মোর জীবন খাইলে একা শান্তি হেবু বল সতরে সবসে জীবন খাই ଦେଇଥିବ হ্যাঁ আমার জীবাকে আমি ঠিক করবা আমার আমার মঝিয়া ঝিও বেশি ভালো শানটা বিলকুল ঠিক নাই এটা আমার নাম ব্যবহার করবার কি আমার পুଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିବାରୁ ସେ ଯେମିତି ହଉ ସେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ମୋର ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ আমার পিলাটিকে যদি নিস্তেন বলবো তাবারে নেবে সে নিশ্চয় টাকা পড়বো আমার মুখକୁ ଆମେ ঠিক করবার ଅଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ମୁଖ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମୁଖ ଥିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କଣ ହେବୁ ଯଦି ଆମର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ ଆଇବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛୁ ଲୋକ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କେମିତି ରଖିବୁ ସେଟା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଯଦି ଲୋକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମର ମୁଖରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆହୁରି ଜୀବନ ନାଇଁ କି ଯିବାର ଅଧୀନ ଏ ଯିବାର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତାକତ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯିବାକୁ ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଯାହାର ସହିତ ବି ଆମେ ମିଶୁଛୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଇ 5ଟା ବିଷୟ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ହାଲେଲୁୟା